کے بعد 3 بیٹیاں تو بعد ہویا تو بہت پیارا بیٹا سی، بہت ابو بھی بہت پیار کرنے سن، ابو فوجی سن، بہت اچھا بیٹا سی، اس پھر مطلب بہت اچھا ہی اس کی پرورش کی تھی ابو سے بعد، چھوٹا سی ابو فوت ہوئی گئے سن۔ یہ تینوں بھینوں تو بعد یہ بیٹا پیدا ہویا جی، بڑی خوشی ہے میرے باپ نے کی، بڑا خوش ہوئے بھی میرے گھر بیٹا ہویا، پھر اس تو بعد یہ چھوٹا بھائی جڑا پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نہایت ہی شریف آدمی تھے، بہادر تھے، ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا اس طرح کا، لوگوں سے بہت ہی اچھی طرح سے ملنا جلنا، ہر کسی سے محبت کرنا، اور ایک دوسرے کا کیئرنگ جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہر لحاظ سے وہ مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے نا، مطلب کہ وہ ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ مطلب کہ کسی کا مطلب کہ میری وجہ سے کوئی ہارٹ نہ ہو۔ یہ چھوٹے سی جدوں نے بہت لاڈلے سی اپنے ماں پیو دے، تو اور جے کچھ ماں پیو نوں کہندے سی نا بھی کپڑا لینا جُتی لینی، بھی انہاں دے سارے شوق انہاں نے پورے کیتے انہاں دے ماشاءاللہ، تے بڑے لاڈلے سن اپنے ماں پیو دے دوئے۔ انتہائی نفیس اور خوش اخلاق انسان تھا وہ، جب بھی میری اس سے بات ہوئی میں کسی چیز سے اسے روکتا تھا، ایسے نہیں کرنا یا ایز اے بڑا بھائی، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، ہو جائے گا، اور کوئی ایسا غلط کام بھی نہیں اس نے کوئی اس سے ہوا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں، نارمل جنرل چیزیں جو گھر میں روٹین میں بڑا بھائی کچھ مشورہ دے اس طرح کی کوئی چیز، تو بہت ہی نفیس انسان تھا وہ۔ خوش مزاج تھا، جس قسم کی بھی گیدرنگ ہوتی تھی خوشی والی تو اس کو اچھا لگتا تھا، خواہ وہ 10 کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو وہ وہاں جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو روکتا تھا، میں کہتا تھا نہیں یار اب چھوٹے ہو آپ اس جگہ نہ جایا کرو، کہتا کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرکٹ کھیلنا اس کا شوق تھا، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، ان کا گھر جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن تھا، تو کام شام کرتے تھے، تو ایک طرف کام ہو رہا ہوتا تھا تو ایک طرف میچ تھا، تو ایسا موقع آ گیا، میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں اور آپ میچ کے لیے جا رہے ہو، کہتا ہے میرے حصے کا کام آپ بتا دینا مجھے، میں کام کر دوں گا لیکن میں میچ کھیل کے آؤں گا، کچھ کام کروں پہلے کر جاؤں گا، وہ کچھ میچ سے واپسی بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہے کہ شوق تھے اس کے، عظیم شوق تھے، ڈرائیونگ کرنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، انجوائے کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کے اس طرح کے عظیم شوق تھے۔ بہت اچھے انسان تھے، میرا ان کے ساتھ نا تقریباً تھوڑا سا وہ میرے سے چھوٹے بھی ہیں نا، تو بچپن میں ان کے ساتھ گزرا، میرا ادھر ان کے گھر میں بڑا ٹائم گزرا ہے، تو ہم نے مل کے مطلب گھومنا پھرنا کھانا پینا بہت اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرا ہے، ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہے ہم نے، مطلب ہم نے چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ فریشمنٹ رکھنی، مطلب اس طرح ڈیلی کی طور پہ نا جتنے دن بھی یہاں پہ میں اسٹے کرتا تھا۔ وہ آنا سی ماری بھینوں نے بیٹی بیٹا کو نہیں، اساں دوئے بھائی تساں سرہ بریاں، تساں باجی فکر نہ کریا ہے، بس ہر ویلے تسلیاں دینا رہنا سی، اتنیاں تسلیاں دینا سی کہ اتنا بڑا بندہ بھی نہیں تسلی دے سکنا، تے باجی تساں نہ ہے جساں کلے اساں تساں سرہ بریاں، ساڑے پاپو شہید ہوئی گئے، تے اے بہت رتبہ اچا ہے، اللہ جی تساں کی صبر دین، بہت بڑیاں گلاں کرنا سی۔ ہم سب کزن میں سے سب سے وہ ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، بس کوئی بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ اتنا سنسیئر ہو کے چلنا کہ اس جتنا سنسیئر کوئی کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا وہ سب رشتوں کی رسپیکٹ کرتا تھا اور سنسیئر ہو کے چلتا تھا ہر رشتے کے ساتھ۔ اور بہت بار ایسے اکثر ہوتا تھا کزنز میں آپس میں جیسے ہو جاتی تھی نا، کوئی نہ کوئی باتیں ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی آپس میں، تو بہت زیادہ کمپرومائز بہت کرنے والا تھا نا، تو سب کو یہی کہتا ہوتا تھا ہر بات پہ کمپرومائز کا کہنا، کہ اس کے لیے کچھ بھی جیسے نیگیٹو کوئی بھی ہوتی ہے نا باتیں، وہ اس کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتی تھی، وہ کہتا تھا پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، جیسے میرا دل صاف ہے نا ایسے بالکل مخلص ہو کے چلو سب کے ساتھ، بالکل نیگیٹیوٹی اس کے تھی ہی نہیں اس میں، ہر رشتے کے لیے۔ بہت خوش تھے وہ، بہت خواہش تھی ان کی کہ ان کی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر پہلی بیٹی ہو، تو جب یہ پیدا ہوئی تو بہت خوش تھے،
बहुत प्यार करते थे इससे, कहते थे दिल करता है देखता रहूं, दूर ना जाऊं इससे। मैं उधर ही था जब बट्टी पैदा हुई है ना, तो वो वहाँ पे ही था, मैं उसके साथ ही हॉस्पिटल पे था, मैं था, वो था और उसकी बड़ी सिस्टर थी तो हॉस्पिटल में। तो बहुत खुश थे क्योंकि उसको शौक भी था मेरे घर बेटी मतलब पैदा हो, बड़ा हैप्पी था वो। जी वो हद से ज़्यादा खुश था इस बात के, यहाँ पे आपको देखें ना कि लड़के के यहाँ पे पैदा हो जाए ना तो बड़ियाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं कि जी ओ जी दावतें शावतें सिलसिला वो हकीका भी आपको बोलते हैं। तो इसने जो बच्ची पैदा हुई है ना अपनी बेटी, तो उसकी खुशी उसने ऐसी की है जैसे बेटों की तरह लोग करते हैं, मतलब बहुत इस मतलब खुश था इस वजह से ना। भतीजे की तरफ देखता हूँ तो बस अल्लाह ही याद आता है, याद कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं बेहतरी करते हैं। और बाकी ये है कि जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है तो फिर मेरा भी हक बनता है, और मेरे दिल में ये खूब है कि जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है मैं भी इस तरह इसका ख्याल रखूँगा। और उसने था कि इतना कुछ था मेरे साथ वो अटैच कि जब उस बच्ची हुई है पैदा, मुझे कहता है कि इसका क्या नाम रखें। मैंने कहा आप रखो ना। कहता नहीं आप बताओ, आप जो कहोगे वो रखेंगे। मैंने कहा जी आप जो रखो वो सही है। उस बच्ची का नाम महीन रखा, महीन शज़ेब। वो मुझसे छोटा था, एज में कोई 3-4 साल का फ़र्क था। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो स्कूल तो एक ही था पर वो पीछे थे 3-4 क्लासें मेरे से, तो मैं आगे था। तो बाकी खेलना कूदना हमारा एक साथ था और कोई ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं हुई। इमेजिन ही नहीं किया था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी या होनी है। वो बचपन में मतलब कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट। और इसके बाद कॉलेज लाइफ में भी मतलब कि वो सुबह कॉलेज जाता और शाम के टाइम वो कैन में क्रिकेट वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा खेलते थे। बचपन में काफ़ी अच्छा गुजरा है बचपन उसके साथ। घर में हम मतलब कि जिस तरह भाई आपस में खेलते हैं, लड़ते भी हैं, और बहुत ज़्यादा हमारा आपस में प्यार था। हम मतलब कि रात को भी जब हम मतलब कि सोने का भी टाइम होता था, अम्मी कहती थी कि सो जाओ, लेकिन हम फिर भी उस टाइम भी दोबारा लाइट ऑन करके दोनों जो है ना खेलते रहते थे। बहस तो एक और कज़न है उनसे होती रहती थी, इससे कभी बहस नहीं, इसने आगे से कोई वो आर्गो किया ही नहीं है। कोई भी मतलब ना हम इकट्ठे बैठे हैं या कोई भी चीज़ मतलब गेम खेलते हैं या उसके लिए कोई लास्ट टाइम पे हमने कोई रिफ़्रेशमेंट रखी होती थी, तो वो जो उसकी पसंद की होती थी ना वो उसने बोलता था कि मैंने तो यही चीज़ खानी है, जो उसको जो चीज़ वो लाइक करता था, तो इसी बात पे बस वो अटल रहता था, यही चीज़ उसकी जो पसंद थी। फास्ट फूड में मतलब ज़्यादातर वो पिज़्ज़ा हो गया या मैं इस तरह जो क्या कहते हैं चाट वगैरह वो काफ़ी लाइक करता था। इस लिहाज से ये जो रिफ्रेशमेंट हम जब भी ज़्यादा करते तो यही मतलब बारबेक्यू वगैरह यही चीज़ें हमारी होती थी ज़्यादा। उसकी पसंदीदा डिश मैक्रोनी थी, वो बहुत ज़्यादा मैक्रोनियाँ खाता था। वो पहले कहता था कि मेरे लिए बनाओ मैक्रोनियाँ, मैं मैक्रोनियाँ खाऊंगा। मैं सुबह उठी है ना, उसने फ़ोन तकिया मैसेज आया सी। मैं सुबह 6 बजे मैसेज ना सी, मैं उसने बीवी की ठा लिया, मैं आखिया मैसेज आया। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਸਾਂ ਉਸकी ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਦੇਈ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਫੋਤ ਗਈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਪਏ ਸਿਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖਲਤੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ फ़ोन आया तो मैं ही च आया फ़ोन। बीवी आनी ये नंबर है कोई, मैं हेलो की, उन्हें अगों आख्या कि तुसां कुण बोलने हो? शहजेब ने घर तू बोलने? मैं जी शहजेब ने घर बोलने। ए तुसां फ़ोन बंद कर छड्या। जब मैं आखिर मैंने वालदा बोलनी अभी, उस टाइम दोबारा फिर उन्हें कॉल की, उन्हें आख्या किसी मर्द नाल गल कराओ। मैं उथों ना अंदर एक कमरे सुता सी, मैं आई इसकी जगाया, मैं आख्या शहजेब ने यूनिट चु कॉल आई है ते तू गल कर। ये इधर आया, गल करन लगा। इसकी भाई ने ना इस सगुआ ख्या अल्हम्दुलिल्लाह, मी तुसां पिछे चले जा अल्हम्दुलिल्लाह करना स पिया। इस तरह मिगी महसूस होया कि कोई मसला है। ये बाहर निकली गया, बाहर मतलब रोड पर चला गया। मैं अपने जमाई की फ़ोन किया,
میں آخیا شہزیب نے یونٹ تو کال آئی تو انہیں کسی مرد نال گل کراؤ. یہ آیا تو اس کی مطلب انہیں کال کی پھر انہوں نے سارا کچھ بایا نے. یہ جدو باہروں آئے تو انہیں آخیا کہ نام ہے شہزیب شہید ہوئی. میں آخیا الحمدللہ اس نے اللہ تعالیٰ نے راج چلا گیا, شہید ہوئی گیا, اس نے رضا اس رہتا سی. پھر تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے. میں گھر میں ہی تھا تو نمبر سے کال آئی ہے والدہ کے نمبر پہ. تو مجھے گھر والوں نے کہا ہے کوئی گھر میں اگر کوئی ہے تو اسے میری اب بات کرا دیں, کوئی مرد ہو. تو میں نے کی ان سے بات. تو کہتے ہیں کہ آپ شہزیب کے کیا لگتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں. تو کہتے ہیں کہ شہزیب سیریس ہے کافی زیادہ سارا, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. لیکن مطلب کہ چند دن پہلے اس سے ٹیکسٹ پہ بات ہوئی تھی, کچھ اس طرح کے حالات بھی تھے کہ ایک دل میں تھا کہ اس طرح کا. پھر میں گھر سے باہر نکلا ہوں, بنوئی کو میں نے کال کی ہے. والد صاحب کے پاس ایک بنوئی تھا کہ جس نے وہ ہمیں مطلب کہ بچوں کی طرح ہمیں, ہمارے والد صاحب بھی تقریباً 12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. مطلب کہ اس نے ہمیں بچوں کی طرح پالا ہے, ہر ایک بات اس نے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا اس طرح آئی ہے یونٹ سے کال اور مجھے کچھ ٹھیک نہیں ہے لگ رہا. میری ان سے پھر بات ہوئی ہے. پھر میں نے ان کو دوبارہ کال کی ہے. میں نے کہا جی آپ بتائیں کائنڈلی جو بھی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ شہزیب بھائی جو ہے نا شہید ہو گئے. تو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو شہادت کو چنتے ہیں, اور عظیم تر لوگ ہوتے ہیں جن کو شہادت چنتی ہے. اور اس کے دل میں وطن کے لیے محبت اور شہادت کا شوق بہت زیادہ تھا, حد سے زیادہ. میں نے شاپ بنائی ہے ادھر گاؤں کے ایک کارنر میں. تو ایک فوتگی ہوئی تھی, ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اس کی امی نے مجھے کال کی تھی رات کو کہ فوتگی ہو گئی ہے, جنازہ ہم نے جانا ہے, ریلیشن تھا ان کے ساتھ. تو میں حجام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, خط کروا رہا تھا. تو مجھے اپنی ساس ماں کی کال آئی ہے کہ کدھر ہو آپ. میں نے کہا میں تو تیار ہو کے آ رہا ہوں آپ کی طرف. کہتے ہیں جلدی سے آپ آ جائیں, جدھر بھی ہیں سب کام چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. تو میں جدھر تھا ادھر سب کچھ چھوڑ کے ان کے گھر باہر دروازے پہ پہنچا ہوں. تو منیب بھائی جو ہے اس نے دور سے مجھے اشارہ کیا ہے. اس کو میں نے دیکھا تو وہ رو رہا تھا. اس نے کہا اندر نہیں جانا ہے, لیکن کیونکہ وہ ساس اماں تھی انہوں نے کہا تھا تو میں اندر ان کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ آرمی سے کال آئی ہے, میں نے اٹینڈ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی مرد سے بات کروائیں. یہ تو لگتا ہے اس کی امی بول رہی ہیں. تو میں نے پھر منیب سے بات کروائی ہے اور منیب نے بتایا نہیں ہے, وہ گھر سے باہر چلا گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صبر کریں میں آتا ہوں. منیب کے پاس جب میں گیا ہوں تو اس نے کہا کہ بھائی اس طرح شہزیب کی یونٹ سے کال آئی ہے, میں نے اٹینڈ کی ہے. انہوں نے کہا کہ شہزیب جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کس نمبر سے کال آئی ہے, آپ مجھے وہ نمبر دو. تو اس نے مجھے نمبر دیا ہے اور میں نے کال بیک کی ہے اس نمبر پہ. تو میں نے کہا ہاں جی بتائیں آپ کیا مسئلہ ہے. میں بھی آرمی سے ریٹائر ہوں, ٹھیک ہے, اور بینوئی ہوں میں اس کا. آپ بتائیں کھل کے کہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بھائی شہزیب جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو بس یہ بات سن کے تو میں گھر کی طرف چلا ہوں. اندر آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا ہے کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہنے کو تو وہ میرا سالہ تھا, لیکن وہ میرے بچوں سے کم نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس ابو فوت ہو گئے تھے, یہ 12 سال کا تھا. تو 12 سال سے لے کر آگے پھر میں نے اس کو کیئر کیا ہے. تو میں گا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ ابھی ظاہری بات ہے کہ فیملی اس کی ایک سسٹر ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, تو ان کو گھر میں پتہ چل جائے گا تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. میں پہلے گھر گیا ہوں, میں نے اپنی مسز کو وہاں سے اٹھایا ہے بائک پہ, اکٹھا کیا ہے سب کو کمرے میں. پھر میں نے ان کو بتایا ہے. میں نے کہا کہ اب میں چاہتا تو میں کبھی ساری زندگی یہ بات آپ کو نہ بتاتا اگر میرے بس میں ہوتا, لیکن ہے کہ بس حقیقت ہے کہ شہزیب شہید ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. بس اس کے بعد تو پھر کچھ نہ پوچھیں کہ کیا حال تھا سب کا. ظاہری بات ہے شہادت ہے, لیکن موت جو ہے نا وہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے انسان کو. تو بس اس کے بعد پھر میں نے
शहज़ेब के ससुराल वालों को बताया है। दूसरी जो मेरा छोटी साली है उसकी घर वाला जो था उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा उसको नहीं बताना है, वो बीमार हालत में है, चारपाई पे है, और उसको नहीं बताना है इधर आने से पहले आप ये मसला हो गया है। तो वो उसको भी लेके आ गया है, सारे बात फिर इकट्ठे हो गए हैं। उनकी जब यूनिट से कॉल आई थी तो मैं अम्मी बात कर रहे थे तो मैं पास ही थी उनके, तो उनका भाई है छोटा, उन्होंने आके बताया था, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने आके बताया। हमने तो पहले तकरीबन हमने आपस में यही बात की कि अभी घर नहीं है बताती, क्योंकि घर वालों को पूछ रहे थे बार बार कि शहज़ेब की कॉल आई है, उन्होंने की है तो खैर हो। तो फिर मैंने भाई से कहा, मैंने कहा घर अभी नहीं है बताते, थोड़ी देर बाद। फिर मैंने कहा आप दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे। फिर मैंने भाई को बताया, फिर घर आते फिर मैंने कहा अम्मी शहज़ेब भाई शहीद हो गए। तो अम्मी के जो है ना लब से यही निकला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मैं तो अपने कार ही सां, पर जो औरत साढ़े कार गई है उसने कहा तेरा भाई शहीद हो गया है। इधर खबर आ गई सी ना, तो फिर मैं उधर से आई हूँ। कल मैं ना यहाँ पे रावलपिंडी में मतलब था उस वक्त, जॉब करता हूँ प्रोटेक्शन फोर्स में होता है, ये प्राइवेट हमारी जो है ना MPN के साथ प्रोटोकॉल पे ड्यूटी होती थी। हम जा रहे थे ड्यूटी में, एक होटल पे बैठा था मैं, घर से मतलब निकले ना हाई से हम अकोमोडेशन से, तो नीचे बस होटल वाले को मैं बोल रहा था कि नाश्ता मतलब दे दें जल्दी, ताकि हमने 10 मिनट तक निकलना था, लाहौर जाना था। तो जैसे उसने नाश्ता दिया तो मैंने एक नवाला मतलब लेने लगा हूँ तो फ़ोन आ गया इसके, वो चाचा के बेटे हैं, उस्मान नाम है उसका। तो वो जैसे उसने कॉल किया तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मेरी ध्यान इधर गया, क्योंकि हमारे जो और कज़न है उनकी मतलब ध्यान गया उस तरफ, बात की तरफ। जब वो रो रहा था फिर उसने बोला भी शहज़ेब शहीद हो गया। तो बस उसी वक्त मैंने वहाँ पे नाश्ता भी छोड़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का। मैंने कहा यार कन्फर्म बताओ। तो बस इसी चीज़ से वहाँ से मैं निकलिया, चेंज किया, तो फ़ौरन मैं मतलब 1 घंटे तक 1.5 तक मैं यहाँ से ना वहाँ आगे इधर पहुँच गया था। मैं ऑलरेडी गाँव आया हुआ था, तो एक शादी के सिलसिले में तो मैं हजाम के पास बैठा हुआ था। तो मुझे मेरे जो कज़न है जो इनके साथ ही उधर आर्मी से रिलेटेड है, वो आर्मी में ही हैं, तो उनकी यूनिट भी इन्हीं के करीब ही है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप किधर हो, मैंने कहा मैं इधर हूँ, गाँव आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि अकेले हो आप, मैं कहा जी खैर हो। मुझे शक में डाल दिया उन्होंने, तो फ़ोन करके बताया कि शहज़ेब शहीद हो गया है। जब उसने ये बात कही है ना कि शहज़ेब अब नहीं रहा हमारे साथ, शहीद हो गया, तो ऊपर वाली सांस ऊपर और नीचे वाली नीचे रह गई। जहाँ मैं बैठा हुआ था वो मेरे बड़े जानने वाले थे, वो मैं रोने लग गया। वो कहते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं, आप काम करें अपना, मैं आपको बताता हूँ। बाद में मैंने उन्हें बताया, तो क्या नाम है, फिर मैं घर आया। अब मैं ये सोच के कि मैं अपनी ताई को कैसे बताऊंगा कि उनका बेटा नहीं रहा, वतन की खातर उसने जान दे दी है, कुर्बान हो गया। और उसके जो अल्फाज होते थे वो ये थे कि तारीख़ रकम कर दूंगा, और उसने सही मायनों में तारीख़ रकम की है, करके दिखाया है। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਨਾ 9:30 9:30 ਵਜੇ 9:45 ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੀਚਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੈਡ ਬਾਡੀ 10 ਸਵਾ 10 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਆਈ ਇੱਥੇ। बस बहन को जब मैं मिला हूँ तो कंट्रोल से बाहर ही थी वो खुद, बस उसको गले लगाया, हौसला शौसला दिया है। लेकिन गम आपको पता है बहुत बूढ़ा मतलब सदमा है, हद से ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल होशोवास में नहीं थी। 2-4 दफ़ा तो काफ़ी दफ़ा वो उसी दिन बेहोश वगैरह भी हुई हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने बस हौसला देने वाला, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा है जो भी। पोस्ट टू पोस्ट मूव जो है ना कर रहे थे, मतलब कि पिछली रात को भी वहाँ पे मतलब हालात कुछ इस तरह के थी। आर्मी ने वो उनको किया है कि आप मतलब मूव हो रहे थे रास्ते में, तो ये 5 लड़के थे, जिसमें से ये एक शहीद हो गए थे वो उधर ही, और 2 ज़ख्मी हुए थे। आईडी ब्लास्ट हुई है जो बम के मौत था।
आखिरी दफ़ा तो वीडियो कॉल पे बात तकरीबन 20-25 दिन पहले हुई थी, देखा था इनको। तो वैसे तो तस्वीर ही देखी थी आखिरी टाइम उन्होंने 1 दिन पहले, शहीद होने से पहले। लास्ट उससे जो बात हुई है ना, तो तब वो जा रहा था वहाँ पे, कहता है भाई मैं आज जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा था लेकिन मुझसे भी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार जो है ना वो क्या नाम करता था, मुझे भी भाई ही कह के वो मुखातब जो है ना करता था। अच्छा, हालांकि मैं उससे छोटा हूँ, मुझे कह रहा है कि मैं आज जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उसने मुझे कुछ मतलब बताया हुआ था कि वहाँ के मतलब कि इस तरह का है और पता भी था। उस दिन 2 दिन पहले भी मतलब कि लड़के वहाँ पे हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसकी वीडियो वगैरह भी उसने मतलब कि उसकी शहादत की जो थी वो उसने मतलब कि भेजी है, जो आर्मी आई थी उन्होंने वो उसने वीडियो भेजी है। वो कह रहा था कि एक दिन मुझे भी इसी मतलब कि इसी तरह सलामी जो है ना मिलेगी। उसने मुझे कहा है कि मैं मतलब कि आज मैं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ से छुट्टी काट के ना मैं मतलब कि जहाँ पे मेरी पोस्ट है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ चंद जो है ना एक अपनी वालदा की और मेरी और उसकी जो फ़ोटो थी वो मैंने भेजी है, और फैमिली की भी जो थी वो भी भेजी है। और मैंने उसको ये भी बताया है, मैंने कहा है कि शेर था एक कि ऐ ज़ालिमो हमें मौत से मत डराओ, हमने बचपन में लोरियां नहीं करबला के किस्से सुने। तो मतलब कि वो मुझे मैसेज भी कर रहा था साथ, मतलब वो भी रो ही रहा था, मैं भी इधर से रो रहा था। एक दिल में थी कि बस वो शायद वो ना, इसके बाद में शायद ये हमारी बात ना हो उसे। लास्ट नाइट जो थी उससे मेरी उसकी बात हुई है। लास्ट नाइट में उसकी बात हुई है। मैंने उससे पूछा हाँ जी क्या कर रहे हो, कहता है मैं ड्यूटी थी, अभी मैंने ड्यूटी जो है ना वो अपनी कंप्लीट की है। ठीक है, तो मैंने कहा सुनाओ कैसे हैं, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो कहता है कि अभी मैंने ड्यूटी ख़त्म की है तो दोबारा मेरी ड्यूटी जो है ना फिर लेट नाइट होगी, तो इंशाल्लाह सुबह आपसे बात होगी। ठीक है, इसी पे उसने इख्तिताम किया है। तो फिर सुबह जब एक दिन सुबह पहले मेरी मिसिज़ के बड़ी बहन जो थी उसके मोबाइल पे मैसेज आया, तो मैसेज कुछ अलग सा था। ठीक है, तो मुझे उसने मोबाइल दिखाया, कहती है शाज़ेब लगता है उसको घर का या बेटी का जो है ना वो मंदा लगा हुआ है, उसका दिल कर रहा है कि मैं घर जाऊं। उसने कुछ अजीब सा मैसेज किया है, देखें ना आप। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैंने देखा है। मुझे फिर भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये कैसा है। तो दूसरे दिन जब शहीद होने वाला दिन था उसका, तो सुबह 6:11 पे उसने फिर मैसेज किए। ठीक है, गुड मॉर्निंग के इस्लाम दुआ का मैसेज किया है उसने। ठीक है, तो बस वो जो मैसेज था सब के लिए वो आखिरी मैसेज था उसकी तरफ से। वो मैसेज यही था कि बस मैं मुल्क पे कुर्बान होने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरी आपसे बात नहीं होगी। उसके बाद जो आई है कॉल तो शहीद हो चुका था। वो ग्रुप में, वो घर में था जब उसने वो ग्रुप में तस्वीर लगाई थी अपनी बेटी के साथ ना, तो जिस दिन शहीद हुए उस दिन सिर्फ उसने सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था। उससे पहले एक दिन जब मैसेज किया, एक दिन पहले बस उसने सिर्फ फ़ोन पे अस्सलाम वालेकुम हुई खैरियत पता की, फिर साथ बंद कर दिए, मैं बाद में कॉल करूँगा। फिर उधर नेट का इशू था तो बस नंबर पे कॉल करते थे, तो इस तरह बात करते थे, पूछते थे बेटी के बारे में। आखिरी दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी शहीद होने से एक रात कबल पहले। मैंने उनको कॉल की ना, मैं घर आया था, उनकी बेटी मेरे हाथों में थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उनको कॉल करके दिखाऊं। ठीक है, वो मेरी कॉल नहीं हो सकी क्योंकि उधर आपको पता है सिग्नल का इशू है, नॉर्मल कॉल भी नहीं हुई। उससे पहले मेरी काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी, मैसेज पे बात ही हुई है, कॉल पे बात नहीं हुई क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम रहते थे, वो नहीं हो सकी। फ़ोन पे मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी 1 दिन पहले ही, मतलब ना शहीद होने से पहले 19 की रात को इस दिन हुई थी। तो गपशप हुई है, तो वो मुझे कह रहा था मतलब आप अपना ख्याल रखिएगा, तो ठीक है। तो मैंने कहा बस आप अपना ख्याल रखो, जिस जगह पे आप हो
آپ کو دعاؤں کی اور کیئر کی، باقی اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں کہ لاسٹ ٹائم اس سے بات ہوئی، اور لاسٹ ملاقات میری اس کی نا CMH ہاسپٹل میں ہوئی ہے، مطلب ڈیلیوری تھی نا جو بچی اس کی ہونے والی تھی، تو میں کہیں ڈیوٹی پہ تھا، تقریباً 11-12 بجے رات کو آیا، تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 6-7 گھنٹے اس کے ساتھ میں نے اسپینڈ کیا ہے، کیونکہ ڈیلیوری ہوئی ہے، پھر وہ بیٹی ماشاءاللہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے تقریباً 6-6:30-7 بجے پھر اس کو میں نے الوداع کیا، وہ ادھر پھر گھر آ گیا تھا، تو میں پھر آ کے ڈیوٹی چلا گیا تھا، لاسٹ میرا اسی کے ساتھ۔ اتوار والے دن راتی 8 ਵਜੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਮੀ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਸੰਗੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੀਵੀ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਬਈ ਸ਼ਹਜ਼ੇਬ ਕਿਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਣੀ ਸ਼ਹਜ਼ੇਬ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਣ ਲਗਾਵਾਂ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅਸਾਂ ਉਸकी ਕਦੇ ਵੀ ਦਰੁਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਸੰਦਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੇ ਸ਼ਹਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ, यही राती उसकी गल इतनी हुई, अम्मी जी क्या हाल है, ठीक हो, तो क्या करने, मैं पुत्र नमाज पढ़ी, मेरी बेटी ठीक है, मैं ठीक है, अल्लाह ने वाला, मैं भी आखा अल्लाह ने वाला। आन टाइम तो यही दो इसलिए गल्लां सिर्फ होइयां साढ़े नाल। उस दिन बीवी नाल भी थोड़ी जी गल होई इसनी, तो मतलब काफ़ी टाइम गल करने, उसने उधरों कोई टाइम सी मुकर्रर या उस नाल कोई इतनी लम्मी चौड़ी गल ही नहीं किसी नाल भी नहीं की। बात आखिरी दफ़ा शहज़ेब से हफ़्ता पहले, वो भी उधर नेटवर्क इतना नहीं था ना, तो वो हफ़्ता पहले उसने बात की, हाल अहवाल सब कुछ, बाजी दुआ करना मेरे लिए। मैंने कहा सब खैरियत है, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अम्मी का ख्याल रखा करें, अम्मी के पास जाया करें, मेरा पास ही घर है। मुझे कहता था मैंने कहा तुम्हारी बेटी बड़ी प्यारी होगी है, बड़ी होगी है, कहता बड़ा दिल करता है उसे देखने का, अब घर आके देखूँगा। मुझे जब कॉल आई है ना, मुझे जब उसके मतलब चाचू की बेटी कॉल आई, तो मैंने फिर घर कॉल की थी, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म हो चुका था। तो वो भी मतलब जो वाइफ है मेरी शहज़ेब की सिस्टर काफ़ी रो रही थी, फिर उसको मैंने हौसला दिया कि अल्लाह की रज़ा है, बस अपने आप को संभालना, क्योंकि जो शहज़ेब की वालदा है ना, आपको पता है वो थोड़ी सी पेशेंट भी है ना, तो इस वजह से मैंने कहा ना, आप अगर आपने हौसला छोड़ दिया तो उनको कौन संभालेगा, तो आपने इसका, आप उनकी बेटियाँ हैं तो उनको भी आपने हौसला देना, उनको भी दिया, सबको हौसला दिया। जिस शहादत हुई ना, उस तो एक दिन पहले 5 बजे ने फ़ोन किया शामी, तो गल हुई मेरे नाल। मैं क्या पुत्र किवें की हालात, कहंदा ठीक अल्लाह किते। मैं क्या अल्लाह सोना तुहानूं सारिआं नूं हिफ्ज़ मान च रखे अल्लाह सोना। कहंदा जी आमीन। तो मैं पूछा, मैं क्या कदों ताईं चक्कर लाओगे बई इधर चीचा वतनी? कहंदा या तो 12वें के एंड ते आऊँगा, छुट्टी मिलेगी, या पहले दी महीने की बई छुट्टी मिलेगी, फिर असीं दोए जी आवांगे। फिर उन्हें अपनी खाला नाल गल कीती, अमशीरा एहदी ओहदे नाल गल कीती। फिर सुबह फिर तकरीबन 9:30 का टाइम या 9:45 का सी, अपने रज़े का फोन आया, कहंदा शहज़ेब जड़ा इस दुनिया तो नहीं रहा, शहीद हो गया। 1 माह पहले आए थे घर वो वज़ीरिस्तान से। मैं खुद पिंडी ही होता हूँ, और मैंने उनको वहाँ से पिकअप किया है। फिर वो दूसरे दिन घर आए हैं, उनकी बेटी की पैदाइश थी, उस वक़्त वो आए हैं घर, तो मैं साथ ही आया हूँ मतलब उनके। बस उसका वो जो दिन थे वो उसने बहुत ही जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ स्पेंड किए हैं। लास्ट टाइम जब वो गया है तब भी मैं उसको छोड़ने के लिए गया हूँ। वैसे वो कभी पहले जब उसकी छुट्टी ख़त्म होती थी वो जाता था, हो सकता है कल छुट्टी ख़त्म हो तो मतलब कि आज ही शाम को वो मतलब कि चला जाता था। लेकिन जब उस दिन गया है तो उसके असरात कुछ मतलब कि इस तरह के थे कि मतलब कि 1 कदम उसका आगे मतलब पड़ता था, 2 कदम उसके पीछे थे। लेकिन उसने जाना था, लेकिन वो गया है वहाँ पे। लेकिन पता भी था उसको कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह के हालात है, लेकिन उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं था। बच्ची की पैदाइश हुई थी, बच्ची के साथ बहुत वो लाड प्यार जो है ना का रहा था। अच्छा कि घर वाले मतलब कह भी रहे थे
کہ لیکن اس کو پتہ تھا کچھ اس طرح کا کہ میں نیکسٹ میں نہیں ہوں گا. مطلب بچی کے ساتھ وہ بہت ہی اٹیچمنٹ تھا حد سے زیادہ, مطلب کہ ہر وقت اس کو مطلب اٹھاتا, پیار اس کو دیتا. پھر گھر والوں کے ساتھ ایک دو دفعہ مطلب کہ امی کو بھی, بلکہ ہمارا ایک فیملی بنا ہوا ہے, گروپ بنا ہوا ہے, اس میں اس نے وہ اس طرح کے کچھ میسج کیے ہیں. میں نے بھی اس کو کہا ہے, اور جو میری سسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ ایسی باتیں آپ نہ کیا کرو. مطلب کہ اس کو پتہ تھا کہ میں شاید آگے نیکسٹ آؤں تو میں مطلب کہ مجھے شاید میں شہید ہو جاؤں. اب جب لاسٹ ٹائم تھا تو میرے ساتھ شاپ پہ بھی بیٹھا رہا کافی دیر, جس دن اس نے جانا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو بولا, پہلے بھی کہتا تھا میں نے آج جانا ہے, کل جانا ہے, تو میں نے کہا ہے میں نے بھی آخر ٹائم گزارا ہے, مجھے فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے تمہاری کہ تم نے آج جانا ہے. بیٹھا ہوا تھا میرے پاس, تو بس چند ایک باتیں تھیں جو اس کی میرے ساتھ وہاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جب جانے لگا ہے تو پھر ہم اکٹھے تھے, یہاں پہ ساری فیملی اکٹھی تھی. ٹھیک ہے, تیار ہوا ہے, بچی کو اس نے اٹھایا ہے, آخری سٹیٹس اس نے بچی کے لیے لگایا ہے کہ یہ الفاظ اس نے اپنے آخری بچی کو گود میں اٹھا کے لگائیں کہ آئی مس یو میری جان, آپ کے بابا پوری زندگی آپ کو مس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کا بچی کے ساتھ آخری سٹیٹس تھا. اس کے بعد ہم ملے ہیں آپس میں اور اس کو رخصت کیا ہے. تو ساس ماں میری کہتی ہیں کبھی یہ رویا نہیں ہے جاتے ہوئے, آج کیا ایسا لمحہ ہو گیا ہے کہ آج یہ گھر سے جاتے ہوئے اس طرح اس کا ری ایکشن کیوں تھا. ویسے تو یہ صبح گھر سے چلا جاتا تھا جس دن چھٹی ختم, آج یہ شام ہو گئی ہے. تو مجھے تو اندازہ تھا, سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اندازہ تھا, ہر ایک دن اس خبر کو ذہن نشین کرتا تھا کہ کبھی بھی یہ خبر آ سکتی ہے وہاں سے. تو میں نے ان کو سارا میں نے کہا ہے کہ اب اس کی بیٹی ہوگی ہے نا, اب بیٹی کی وجہ سے یہ پریشان ہے. ٹھیک ہے, ਪਿੰਡੀ ਲੱਥਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਸਨੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀ ਸ਼ੁਰਗੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਏ ਖਾਦੇ. ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਘਰ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ. ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ. हर चीज़ वो मतलब जिस तरह ने वो खाने पसंद करना, इस तरह तो भैना उसकी खाने बनाई दे देनियां सन. बेटी हुई थी तो वही बस उसी में वो इतना खुश था और इतना मैं ये करूँ मैं वो करूँ, और कोई ऐसी, लेकिन मैं उसके माइंड में था कि मैं शहादत का रुतबा हासिल करूँगा. ये उसने की थी बात कि मैं शहीद हो के आऊँगा तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी. मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो? कहता जब मैं शहीद हो के आ गया ना, तो मेरी रिसेंटली मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो मैंने कहा मेरे भाई की अगर कब्र इधर मेरे पास होती तो मैं सुबह शाम उसके पास जाती. तो कहता है बाजो अगर मैं शहीद हो के, कोई बात नहीं परेशान ना हो, जब मैं शहीद हो के आऊँगा ना तो मेरी इधर कब्र पास ही होगी, तो सुबह शाम आप मेरी कब्र पे आया करना, दुआ किया करना, और रोना नहीं है, खुश हो के आना, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी. उसे ऐसे यकीन था, उसने 2-3 बातें ऐसे की थी जैसे कि वो शहादत का रुतबा हासिल करके आएगा. यही कहते थे कि इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, हर ख्वाहिश इसकी पूरी करेंगे, और इसको जो इसकी ख्वाहिश होगी इसी तरह उसको पूरा करेंगे. बेटी का नाम किसने रखा था? हम दोनों ने मिल के रखा था. वो बहुत शौक़ था आर्मी में जाने का. वो जब गए हैं, वो अक्सर वगैरह वीडियो वगैरह में भी वो लगाता होता था कि मतलब कि इस वतन के लिए, उसकी ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिससे ये साबित होता था कि वो अपने वतन से बहुत प्यार करता था, और उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी सिलेक्शन मेरी पाक आर्मी में हुई है. उनको छोड़ने के लिए मैं और मेरे जो बहनोई हैं वो गए थे, और खुश था काफ़ी ज़्यादा सारा. चलन चाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बड़ा खुश सी. कहता जी मैं आर्मी च भर्ती होऊंगा तो अपना मुल्क की खातर अपनी जान कुर्बान करांगा. बड़ा शौक से, बहुत खुश सी. अच्छा, जिस वक्त ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ जी,
ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀ ਫੌਜੀ, ਉਸकी ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, 8 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਉਹ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਨਲ, ਉਸ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। जज्बात उसको मैंने बारह कहा कि मैंने कहा कि आप फ़ौज में भर्ती ना हो जाओ, आप आउट कंट्री के लिए मैंने उनकी बात की थी, तो उसने कहा नहीं मुझे शौक़ है, मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा। तो दोनों तरफ से प्रोसेस हुआ था, तो किस्मत से दोनों तरफ से इकट्ठे लेटर जो है ना वो आ गए। एक तरफ से उसका वीज़ा जो है ना मेडिकल के लिए आ गया था, एक तरफ से उसका आर्मी से लेटर आ गया है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आर्मी आप नहीं जाना चाहते हो तो आउट कंट्री जाना चाहते हो तो आप। उसने कहा नहीं मैं आउट कंट्री नहीं, मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँगा। मैंने कहा सोच लो। मैंने कहा आपको बहुत शौक़ है। कहता है शौक़ तो दूसरी चीज़ का नाम है ना, मुझे जुनून है। ये अल्फाज उसने रिपीट किए, बार बार किए। उसने कहा शौक़ तो कोई और चीज़ है, मुझे जुनून है आर्मी में भर्ती होने का। और उस जुनून की गवाही ये थी कि मैं ख़ुद आर्मी में रह गया हूँ, छुट्टी जब ख़त्म होती है घर से जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था, उसका शौक़ इस इंतहा पे था, जुनून वाकई उसका था कि उसने आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में यकम को जाना था तो वो 31 को चला गया है। मतलब कि 31 अगस्त को वो एक दिन पहले आर्मी सेंटर में ट्रेनिंग के लिए चला गया है, ठीक है। हर चीज़ मैंने उसको ख़रीद के दी है, बक्सा उसको दिया है, जो आर्मी की रिक्वायरमेंट होती हैं उसके हिसाब से। बड़े शौक़ से उसने हर एक चीज़ ली है और बहुत शौक़ से खुशी से भर्ती हुआ है, और बड़ी खुशी से शौक़ से उसने ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की है। कभी एक बार भी उसने नहीं कहा है कि ट्रेनिंग सख्त है, मैं नहीं करता हूँ या मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, नहीं, उसने कभी नहीं कहा है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी जो पोस्टिंग हुई है फर्स्ट सियाचिन ग्लेशियर में उसकी पोस्टिंग हुई है। तो जैसा कि मुझे पता था कि वो थोड़ा सा सिग्नल का भी इशू होता है, उधर घर बात नहीं होती है। मैंने कहा परेशान होगा बच्चा है, मैंने उसको बोला है, मैंने कहा कि क्या, कहता है मैंने खुद जो है ना वो चॉइस किया है कि वो यूनिट में लूँगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर में हो, ठीक है। तो वहाँ गया, वापस आया सियाचिन ग्लेशियर से। मैंने कहा उधर से भी कॉल करता था, मैंने कहा किस पोस्ट पे हो, कहता है आप फ़िक्र ना करें, आपका भाई जो है ना वो नीचे नहीं है, बुलंद जो चोटी है ना उसके ऊपर है, ठीक है। और मैं जो है ना वो आपको बताया कि तारीख़ जो है ना वो रकम करूँगा, ठीक है। तो बस इस तरह फिर वहाँ से आया है तो खारिया में पोस्टिंग होगी। उसके बाद फिर भी राब्ते में था, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई उसकी, ठीक है, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए गया है, वापस आया है। तो इतना केयरिंग इंसान था वो कि अपनी फैमिली के हवाले से कि बहनों का ख्याल करना, वालदा का ख्याल करना, हर किसी का, ठीक है। तो अभी जब बाहर से भी आया है तो ऐसा नहीं था कि घर हमारे नज़दीक हैं, जब भी कोई चीज़ होती थी ना तो कहता था नहीं भाई को बुलाएं, बाजी को बुलाएं, आप ही को, वो आएगी तो हम बैठ के इकट्ठा खाएंगे। ऐसा नहीं, खाना लगा होता था तो कहता था नहीं वो आएंगे तो खाएंगे। इसी तरह हमारा हिसाब भी था, हम भी कोई चीज़ अगर भी पकाते थे तो हमें पता है उसको अच्छी लगती है, बिरयानी पका ली, मैक्रोनियाँ बना ली, इस तरह की चीज़ें पसंद करता था, पिज़्ज़ा मंगा लिया, तो उसको हम लाजमी जो है ना इनवाइट करते थे। जब छोटा था तब भी, जब शादी कर लिया है तो विद फैमिली सबको अपने पास बुलाते थे। चैनल गल्लां इस बार नहीं करने सन, जंग में लड़ के आया वहाँ सन 71 दी सन 65 की लड़ाई लड़ी, तो उससे फिर छोटे सन उसने नाल गल्लां तो करने रहने सन। पर जिस इसकी आपका बहुत शौक सी, जिस टाइम ये मैट्रिक करी रहा ना ये आना मैं फौज च भर्ती होना, मैं को रैनी सी भाई आखनी भी रहने सकसे बंदे की विच इसकी भर्ती कराओ। पर इस टाइम उसकी बहुत जज्बा सी कि मैं जाना फौज च भर्ती होना, बस अल्लाह ताला की रज़ा इस रहते सी शहीद हो गया। वो बहुत खुश था, बहुत ही खुश था कि मैं आर्मी में भर्ती हो गई हूँ। हर किसी को, जितने कांटेक्ट वाले थे, दोस्त थे, फैमिली थी, सबको बता रहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में भर्ती हो गया हूँ, ठीक है, और फ़लाँ तारीख मैंने ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो हर एक चीज़ को जो है ना वो इतनी खुशी से पैक कर रहा था, खुशी से सबसे मिल रहा था, सबसे मिला है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में भर्ती हो गया हूँ, ठीक है। जब मैं छोड़ने भी जा रहा था
اس کا سامان ہمارے ساتھ تھا. تو اس کی خوشی کے جو لمحات تھے نا, میں پھر سے وہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ شوق تو کچھ اور بات ہے نا, مجھے جنون ہے. میں اس جنون کے ساتھ بھرتی ہو گیا ہوں کہ الحمدللہ کہ مجھے جو شوق تھا میں بھرتی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے چھوڑ بھی دیا ہے, وہاں پہنچ گیا ہے. جب بھی اس سے بات ہوئی ہے تو کبھی ایک بار بھی اس نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا ہے. وہ خوش تھا, پاکستان آرمی کی سروس سے وہ بہت خوش تھا. جی یہ تو اکثر کہتے رہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, شہید ہو کے آؤں گا, جذبہ تھا ان کے اندر. تو باقی یہ تو اور یہ کچھ بھی نہیں بولا تھا انہوں نے. یہ کہتے تھے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی بس رہیں, دور نہ جائیں ایک دوسرے سے. ڈریم اس کے بہت سارے تھے. ڈریم وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں, بہت آگے تک جانا چاہتا تھا. اور آرمی میں وہ چلا گیا کیونکہ آرمی بھی اس کا ایک ڈریم تھا. شہادت کی خبر اس کی مجھے بھائی رضا سے پتہ چلی. انہوں نے فون کر کے میرے ہسبینڈ کو بتایا اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کال کر کے کہ ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ ہماری طرف سے دعا ہے, اور انشاءاللہ پاک فوج آرمی انشاءاللہ ان سب کا مطلب ابرنات شکست ہوگی انشاءاللہ. ہماری یہی دعا ہے کہ وہ غرق ہوں اس چیز سے, کہ جو کام غلط ہے اس کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جو کیا ہے تو وہ بالکل غلط ہی ہے, تو اس کا نتیجہ تو جو رزلٹ ہے ان کو اس دنیا میں ملے گا, وہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے. پھر جی وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں, کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تو کام نہیں کرتے کہ مسجدوں میں جا کے اور اسکولوں میں جا کے بچوں پہ, اور وہ مسلمان نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ عبرت ناک بنائے گا. یہ تو نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ ایک دن پوری دنیا میں اسلام ہوگا. باقی یہ جہاد ہے, یہ قیامت تک ہی چلتے رہیں گے, یہ ہوتا رہے گا. اور ظالم جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو عبرت ناک بنائے گا. اور پاک فوج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس طرح جوانوں کا جذبہ ہے, وہ شہید بھی ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ شہادت وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا اختتام موت ہے, اور موت کا اختتام وہ شہادت ہے. کامیابی جی اسلام دی ہے. وہ مسلمان ہی کوئی نہیں جڑا کہ مسلمان نو جڑا شہید کردا یا مسجداں 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ. ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ. ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ان لوگوں کے برین واش ہوئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ خاندانوں کے خاندان تباہ کیے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک ان کی بھی نسلیں تباہ و برباد کرے, ہماری تو یہی دعا ہے. اور وہ یہ جو کام کر رہے ہیں انتہائی غلط کام ہے. اور کیا نام ہے, جس طرح انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کیا ہے, اور بھی ہمارے کتنے بھائی شہید ہو رہے ہیں, اس وطن کی خاطر جان قربان کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان کو شہید کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی نسلیں تباہ و برباد کر دے. ہماری تو یہی دعا ہے, ہمارے بس میں یہی چیز ہے. انہوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہے, انہوں کی کرے, اللہ تعالیٰ انہوں کی کہنا ہے. اللہ سونے بس اسی رضا اس رہتے سی, اسی بانے اس نے مطلب انہوں لکھی سی, انہوں نے شہید ہونا سی, اس رتبہ کنا سی. میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں غرق کرے, اور ہمارے اسلام کے خلاف ہیں تو, اور جس کی وجہ سے اس ملک کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان قربان کی, اور ان کو جیسے انہوں نے ان کے ساتھ کیا ان کا ان کو اجر ملے.
پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے. یہ ہمارے بہت سے بھائیوں کی وجہ سے, ان کی جانیں دینے کی وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا. اور جتنی ملٹری جاب یہ ایک بہت ٹف جاب ہے. اب کوئی بھی آپ کہیں کہ گولی کھانا کوئی جاب ہے, کوئی جاب نہیں ہے. اور کوئی بھی بندہ عام فوج سے ہٹ کے کوئی بھی شخص ایک رات بھی مجھے گزار کے دکھائے, میں اس کو مان جاؤں گا. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نمازوں سے, ہمارے سب چیزوں سے, وہ بارڈر کی جو سرحد کی جو ہوتی ہے نا حفاظت, وہ بہت ان سے جو ہے نا کیا نام ہے افضل ترین ہے. اور جنہوں نے باتیں کرنی انہوں نے کرنی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. ان کو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی جو شہداء شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے انہیں بہت ساری ان کی حوصلہ افزائی, ان کے گھر والوں کے لیے یا پیچھے جو ان کے لیے خاص کر کے, کہ باقی بھی جوانوں کا حوصلہ بلند ہو. اس ٹائم تو بہت چھوٹا سی نا, جس ٹائم ابو فوت ہوئے نا, اس ٹائم تے 5وੀਂ پڑھنا سی نا. 13 سال انہیں ابو ہو گئے فوت ہوئے ہوں. تو یہ 26 سال نہ سی ہوں, 26 سال ہوئے سی. اسے بہت چھوٹا سی, اس کی اتنا پتہ نہیں سی کہ میں یہ کام کیا کرنا و کیا نہیں کرنا. یہ تو ذمہ داری میرے تے سی ساری. ابو تو بعد انہیں فوت ہوئے ہوں. تو ہوں ہی 4 سال تو بھرتی ہویا تو اس نے اپنے سارا بنیا سی. جی اساں کرنے سے اچھنے سے اتھے گٹھے بہنے سے گلاں سارے کرنا سی, بہت پیار کرنا سی. ساڈے تقریباً سال 'ਚ 1-2 لازمی آਉਂਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਬਈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬਈ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ. شہزیب نے لیٹر ادھروں باہر در بھی آ گیا نا, بیرون ملک در بھی ادھروں بھی لیٹر آ گیا وہ شہر ڈاکٹری کراؤن گیا, واپس آ گیا تو آنا امی میرا لیٹر آ گیا. تو میں آخیا تو ہوں کدھر جانا وے, آنا میں فوج چ جانا وے. ٹھیک ہے. تو جدوں اس نے فوج چلا گیا, 1 دن پہلا چلا گیا, مطلب ٹریننگ کل شروع ہونی سی, اج اتنے چلا گیا. جدوں بھی وہ چھٹی اشنا سی نا, وہ ٹائم ٹیبل نال اپنا جڑا نا چلا جانا سی چھٹی کٹی دے. خوش باش بالکل, میں تسی کدے بھی اس محسوس نہیں سی کیتا کہ میں ہوں جلیا ہاں یا اس کو مسئلہ یا کوئی پریشانی. اپنے ٹائم ٹیبل نال اپنی ڈیوٹی تے حاضر ہو جانا سی. جی دراصل اس کو میں اگر کچھ بھی کام کہتا تھا یا اس سے کوئی چیز لینی بھی ہوتی تھی نا, تو وہ میرے سامنے میری بڑی رسپیکٹ بھی کرتا تھا. کبھی اس نے میرے سے انکار نہیں کیا تھا. مطلب جو بھی اس کو میں نے کہنا نا, وہ میری بات مانتا ہوتا تھا. فرضی طور پہ بھی ہم کچھ بھی ہو نا, تو یقین تو ہمیں کبھی نہیں آتا, کیونکہ اس کی میرے پاس ویڈیوز تصویریں ایک ساتھ کی پڑی ہیں. ویسے بھی ہم وہ IT ٹک ٹاک پہ بھی چلاتے کرتے تھے, تو پھر وہ کبھی نہیں بول سکتا. وہ حد سے زیادہ مطلب یاد آتا ہے. سچی بات پوچھیں تو ابھی تک تو ذہن یہ چیز تسلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ شہزیب ہم سے دور چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب تصویر میں اس کی دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ چھٹی آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے. جیسے اللہ کی رضا تھی اور اس نے اپنی قربانی دی ہے, تو اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں, اس کے حوالے سے روزانہ صبح شام اٹھاتے ہیں, اس سے لاڈ پیار کرتے ہیں. تو ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ شہزیب بھائی کی ایک آخری ذمہ داری بھی ہے اور ایک آخری نشانی بھی ہے ہمارے پاس. تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی ایسا موقع آ گیا کہ ایک طرف اس کا بچی ہو اور ایک طرف میری بچی ہو, میں اس کی بچی کی اہمیت دوں گا. نے بہت پیڑاں نالوں پیار کرنا سی. جدوں چھٹی اشنا سی نا, پیڑاں گوں فون کرنا سی. دوسری تو دور سی نا, جڑیاں نیڑے سن انہاں کہنا سی تسی آؤ کٹھے کھانا کھاساں, کٹھے بیساں, چلو انہاں نال کھانا کھانا سی.